ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ 1 ಮಾರ್ಚ್ 2025ಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂದಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4 ಮಂಡಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 4 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಾವೆ. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಯಾವ ಥರನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಶೀಶಾ ಶಬ್ದಕ ಅನ್ಯ ವಚನ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶೀಶೆ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಕವಯಿತ್ರಿ ಶಬ್ದಕ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕವಯಿತ್ರಿದು ಅನ್ಯಲಿಂಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಕವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಜ್ಜನ್ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಜ್ಜನ್ ಶಬ್ದದ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ದುರ್ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಜೋಗ, ಅಬ್ಬಿ, ಗೋಕಾಕ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಆದಿ ಜಲಪ್ರಪಾತ್ ಮನಮೋಹಕ ಹೇ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನದ, ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮದ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದ. ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಒಂದೇ ಅದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से गुणसंधि का उदाहरण है. ಸೊ ಯಾವುದು ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗಾಡಿ ಆನೆ ಡ್ಯಾಶ್ ದೇರ್ ಹೇ रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಆನೆ ಮೇ ದೇರ್ ಹೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಿಲಾನಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ में से ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ का ಉದಾಹರಣ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಕರಂಧಾರೆ ಸಮಾಸ, ರಾಜಾ ರಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ, ಪಂಚವಟಿ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. चिट्ठी भेजने के लिए अधिक समय है. ನೋಡಿ, ईमेल भेजने के लिए कम समय. इन्हें भोलापन कृष्ण है, वात्सल्य यशोदा. इन्हें बिस्तर के नीचे दबाया नई चप्पले, सिर के नीचे दबाया कपड़े. नागपुर, संतरा, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಸೇಬ್. ಇನ್ನು ಒಂದಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರ್ತಾವ, 2 ಗದ್ಯದ್ದು 2 ಪದ್ಯದ್ದು ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಶ್ನೆ, 4 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರಶ್ನೆ 13, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सूत्र इतो बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इंटरनेट का असर पड़ा है ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कवि के अनुसार बहाने बनाने का कारण लिखिए. ಸೊ कवि के अनुसार बहाने बनाने का कारण है आलस. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 8 ಇರ್ತಾವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು S17, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 18ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कैसे कराया ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे. इस तरह उन्होंने कलाम जी को नई दुनिया का बोध कराया ಅಂತ ಬರೀರಿ. 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कवि के अनुसार मनुष्य सुख कैसे पा सकता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. कवि के अनुसार मनुष्य को समय नष्ट नहीं करना चाहिए. उद्योग करने वालों को समय मिल ही जाता है. समय का सदुपयोग करके मनुष्य सुख पा सकता है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 20ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा. बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, कवि भारत माँ से क्या प्रार्थना कर रहे हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो जग के रूप को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें कोटि कोटि भारतीय साथ में है, जिससे भारत के सभी ग्राम पर जय हिंद का नाद
ಗೂಂಜು ಉಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. 22 किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे, परंतु वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं. इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है. कैसे ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य तापमान शनि ग्रह पर पहुंचता है. शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास है. ಇದು शनि को अत्यंत ठंडा ग्रह कहते हैं. अतृत उत्तर. ಇನ್ನು टाइटन के बारे में ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. टाइटन नोड़ी शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है. इन सत्य के बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम. सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. इन पर्यावरण के बारे में सलमान ने क्या कहा? केदारे प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए. अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है ಅಂತ ಬರ್ತ್ರೆ ಸಾಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 9 ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗದ್ಯ 3 ಪದ್ಯ 2 ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಒಂದು ದೋಹಾ ಇರ್ತದೆ. 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? बलराम मुझे चिढ़ाता है. वह कहता है कि यशोदा माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है. बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मेरे सभी बाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं. तुम केवल मुझे ही मारती हो, भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, रोबोटिक संघ ने साधुराम की समस्या का समाधान कैसे निकाला? ಇಲ್ಲಿ समस्या के समाधान के लिए रोबोटिक संघ के अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई. बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों को काम कराने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए. उन्होंने तुरंत रोबोजित पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द करने का दबाव डाला. मजबूरन रोबोजित को अनुबंध रद्द करके रोबोनिल की वापिस बुलाना पड़ा. बदले हुए हालात में मजबूर होकर धीरज सक्सेना को साधुराम को नौकरी पर रखने का निर्णय लेना पड़ा ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. इना बसंत नोट बुनाकर वापिस क्यों नहीं लौटा? कारण स्पष्ट कीजिए. बसंत जब नोट बुनाकर लौटा रहा था कि एक मोटर के नीचे आ गया. मोटर ऊपर से निकल गई. उसका सामान पैसे सब बिखर गए. उसके दोनों पैर कुचले गए. वह बेहोश हो गया था. बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, इसलिए वह वापस नहीं लौटा ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए. आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है. मनुष्य के करों में वारी, विद्युत और भाप बंधे हुए हैं. मनुष्य के आदेश पर पवन का ताप भी चढ़ता उतरता है. मनुष्य एक साथ आसानी से नदी, पर्वत, समुद्र को लांघ सकता है. उसका यान गगन में जा रहा है. उसके हाथों को देखकर इस सूक्ष्म परमाणु भी कांपते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. रुई से रक्त पोंछकर गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. इस तरह लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए ಅಂತ ಬರೀರಿ. 30ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बाल शक्ति ने कौन कौन से कार्य करने का निश्चय किया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. पहले उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल आते और पढ़ाई से जी चुराते हैं. स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना. रोज 1 घंटा गांव की गंदगी को दूर करके गांव में सफाई लाना. गांव में जो गड्ढे हैं उसको मिट्टी में ढांपना. गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना. आमेले गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर गांव को हरा भरा रखना ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕು. 31ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. दक्षिण शिखर के वातावरण का वर्णन बचेंद्री कैसे करती है? दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिनसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी. ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी. इन दोहात भावार्थ ಕೇಳಿದರೆ
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। इन्हें कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि ग्रह का व्यास 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है। ಶನಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ। ಇದು ಭೂಮಿಗಿಂತ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು। ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸ 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ। ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಏನು ಬರೀತೀರಿ? बादामी ऐहोले पट्टदकल्लु में जो मंदिर की मूर्तियां है उनकी शिल्पकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। श्रवण बेलगोल 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है ಅಂತ ಬರೀರಿ। ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ। सो कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो साहित्यकारों की देन ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, वचनकार बसवಣ್ಣ, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अलम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ। ಸೊ ಗದ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು। शिक्षा का उद्देश्य को बताइए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति व समाज का पूर्ण विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य कैसे संभव है ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। शिक्षा का उद्देश्य तभी संभव है जब शिक्षा उसी भाषा में दी जाए जिसे आसानी से समझा जा सके। ये तो छोटा बच्चा मातृभाषा को कैसे सीखता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो छोटा बच्चा मातृभाषा को अनुकरण से सीखता है। लास्ट क्वेश्चन इतो, इस भाषा पर क्या निर्भर नहीं होता ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು। ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವ ವಿಜ್ಞಾನ किसी भाषा पर निर्भर नहीं होता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 12 ರಿಂದ 15 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ खेलों का महत्वದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, खेलದ ಪ್ರಕಾರ, खेलों से लाभ, उपसंहार ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಾಠ ಓದಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮಹತ್ವ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಾಭ, उपसंहार ಅಥವಾ जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता ಒಳಗಡೆ प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, नियंत्रण के उपाय, उपसंहारಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ। ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, उपसंहारಗಳಿಗೆ 1 अंक ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿರಿ। कोई सकारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने कक्षा प्रधान अध्यापक को छुट्टी पत्र लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, प्रेषक पतावा दिनांक अर्ध अंक, संबोधन एवं अभिवादन 1 अंक, पत्रका कलेवर 2.5,